Okay, so recording started. So what we have discussed yesterday, let's revise for first few minutes. Okay, what is data engineer, right? What are the roles and roles of data engineer? Okay, building a pipeline. While building pipeline, what are the steps? Collect, store, process, analyze, and schedule and monitoring. Right? Clear? And Yeah. And next, what we discuss? Yeah, IT concepts. So I have suggested yesterday, try to learn concepts. Don't learn tool-based technologies. Tool-based వద్దు. RPI, Scrum, testing, ServiceNow. There are a lot of tools are in the market. So what are the concepts we are going to deal? Big data, and we are going to provide the data to AI concept, and we are going to ML is under AI. Okay, and we are going to collect the data from IoT. So IoT is a concept. We need to collect the data from IoT systems, and directly from the sensor and data here between. sir, your voice Sir, is there not is an clear. issue with your voice. Hello, is it fine now? No, No, sir. sir, it's still not fine. Now, can you Yeah, check yeah, now it's better. Yeah, now it's better. better? Yeah, okay, But okay, but good. it's I very heard. low. Still very low. Yeah, now it's better. Now it's clean. Yeah. One more minute. I'm changing the mic option. Can you check now? Is it good or bad? Is it good? Yeah, it's good now. So now, Much better, sir. much better. Okay, good guys. So as a data engineer, as at this point of time, we are going to connect or integrate with the three concepts. All these three concepts are available in the platform called Cloud. cloud platform. So that means big data with cloud. We are getting the data from IoT. IoT is one of the systems, not only IoT, along with the databases, data warehouse, API, we are getting IoT also. After getting the data, we are providing that to AI. AI is another one of the concept. Along with AI, dashboards, reports, messaging, third-party systems. Okay, all are into cloud. So we have picked GCP, Google Cloud platform. I have explained why Google Cloud the Saturday. Guys, anybody attending first time now, online or offline? One person. Sir, did you watch interview? Demo on Saturday? No, sir, this is my first time. Oh, first time. How many? Okay, you're also. Even I am Good. also attending the first So time. you did not attend yesterday's session on Saturday. No, I didn't attend. Okay. Fine, guys. So if you are missing any session, either yesterday session or Saturday demo, so just please go through my YouTube channel. Okay, you can see in videos. See, this is the demo 2 days back. This is yesterday session. Okay, today's session also will be uploaded. So tomorrow onwards, you will get the recordings through Google Drive. Please watch these two, 100% required. First this one and the second. The people who are attending first time now. Okay, I have explained why Google Cloud, and again I have explained why Varahi. Fine. And next, what are the other concepts yesterday? Other topic yesterday? Huh? Yeah, good. Data movement. Okay, movement end-to-end movement. ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి మూవ్ అవుతుంది? How it is generating. We have discussed OLTP, OLAP, those kind of things, right? Good. So today I would like to discuss about few things. Like first thing is development process, software development process. Exactly how exactly the process will be done. So this is really important, guys, for everyone.
once you get a job, joined in a company, so you'll be in a project, right? So you are good with Java, Python, maybe SQL, whatever it may be. But in the first day, first week, you will not do any job, really work, right? You will not code anything. You will not write any script. But what will be there in the first week? You need to understand the process, Hierarchy. of the maybe project level people, how many are there, and especially the current IT industry is following a process called Agile. Agile. How many of you know Agile process? Very less, only 6 members, 6 to 7 members. Agile process. Okay. So before discussing about Agile process, maybe in the early 2000, 2005, at that point of time, there was a process called Waterfall. waterfall model. Waterfall model was there, but last 10 years, most of the companies are following Agile process. These are not technical things. This is the processing starting the project, and there is the ending of the project. So from starting to ending, it should go smoothly without any delay, on time deliver. Okay, for that we need to have a. So first, let me discuss a few things about water model, just for our understanding why we moved from waterfall to Agile. Suppose I would like to take an example. IRCTC, Indian Railways, wants to upgrade their project. They have given project to TCS. Okay, the project tenure is 1 year and the budget is 5 crores. This will be happen in high level. Bidding, the TCS bidding is in there. So TCS got the approval. So finally they want to start the project. So TCS taken approval from IRCTC. They are going to work with 20 resources. Okay, 20 resources. So let's take project start from February 1st or maybe March 1st. Then before as per fall model, before starting the project, all 20 resources should be available. అవునా ఎవరైనా ఉన్నారా వాటర్ఫాల్ మోడల్ వర్క్ చేసిన వాళ్ళు? ఆల్ 20 పీపుల్ యొక్క రెజ్యూమ్స్, వాళ్ళ రిసోర్సెస్ని ఐఆర్సిటిసి యొక్క ప్రోడక్ట్ ఓనర్ ఉంటాడు కదా, సో వాళ్ళకి మనం చూపించాలి, క్లయింట్కి 20 రిసోర్సెస్. మేబీ ఫస్ట్ డే ఆర్ ప్రాజెక్ట్ స్టార్ట్ అయ్యే ఫస్ట్ మంత్ అట్లీస్ట్. సో will it be 20 people accommodated in the work immediately? If 20 people will start work immediately? No, right? First month ఏముంటుంది? First month. Yeah, business requirement understanding. Next. Architecture. ఇదంతా ఎవరు చేస్తారు? బిజినెస్ రిక్వైర్మెంట్, ఆర్కిటెక్చర్. ఓకే, project technical manager, product owner, architect, and maybe some of the team lead or someone. 3 to 4 members will involve it. So to understand business requirement, architects, everything will take 1 year approximately. So if you recruit all 20 people, only 3 or 4 members are working. What about other 16? They're simply sitting ideally. Because ఖాళీగా ఉంచున్నాం అనుకోకుండా some KT is going on, but no use. No productivity, right? So architecture is completed. Next, development will start. So out of 20, Design. Design, architecture design, maybe we can cover here. Next, development. Development will start, total 1 year project, right? Out of 20, there are 8 developers are there. Okay, so development will work 4 months. Only 8 members will work. Entire design architecture is completed already. What about other 10 members? Maybe project manager, team lead also will be involved in the project. Let's take 10 members are working, other 10 are ideal. After completion of 4 months development, then testing will start. So under testing, 2 months. Here, 3 testers will do. Here, 8 developers. Again, still, only 3 members are working. Maybe 2 to 3 developers will support a tester to fix the bugs, all those things. Still,
50% resources are idle. Okay, till now 7 months. Next, next maybe 2 months for 2 or 1 month for UAT, user acceptance testing. ఇక్కడ SIT, system integration testing. So here also only few people will work. Again, rest of the 70% of people still idle. And next 2 months for 1 month for production. Prod deployment. Who will involve in prod deployment? DevOps team. Okay, prod deployment are go live. Okay, some of the DevOps team, CI/CD pipeline team, maybe project lead, one technical person, one tester, maybe few people will involve. Yeah. Understand? Almost. After that, 2 months post-production support. Post-production support. Okay, but here, what is happening in the most of the time, 80% of situations, at the time of UAT, the user or client will not accept your product. Because of how many months gone? 5, 6, 7, 8 months. 8 months back, client has given some requirement to TCS. We don't know how much they understood. They have started design something and the development happened, testing happened. At the time of UAT, the project will be rejected. It will not go to the production deployment or go live. Okay, there are multiple reasons. First thing is the understanding of the business requirement by architect people, maybe 70%. After that, they'll create some architecture. Based on the architecture, developers will do something, development based on their understanding. The testers will do their own understanding, okay, which is not relevant to client. This is happened, and it's 8 months long time. By the time client is thinking, no, it should be like this, it should be like this, that's maybe there will be agreement, but still lot of deviation. Understand? So to solve this deviation, all companies moved from waterfall to agile. Okay, basically ఏం జరుగుతుందంటే, so client IRCTC is expecting a project like a horse picture. Okay, the architect business requirement of project manager understood, they will draw a picture like a dog. Okay, that dog, they will understand it's like a dog, then they will create something like a cat. Finally, we are going to show you to client cat picture. So మూడిట్లకి similarities ఏంటి? అన్ని సిమిలరే. దానికి 2 చెవులు ఉన్నాయి, ఒక ముక్కు ఉంది, 2 కళ్ళు ఉన్నాయి, అంత ఫేస్ అంత సేమే కదా. ఇదే చెప్తారు డెవలపర్స్, నువ్వు చెప్పావు కళ్ళు ఉన్నాయి, కళ్ళు ఇచ్చారు, ముక్కు ఉన్నాయి, ముక్కు ఇచ్చారు. బట్ దే ఆర్ ఎక్స్పెక్టింగ్ హార్స్ పిక్చర్. హియర్ డెవలప్డ్ అండ్ టెస్టెడ్ cat. Understand? This was the situation. I have seen many of the projects. So like this, 80% of the projects fail. Then what will happen? Again, they will rechange the requirement, upgrade the requirement, change that architecture, change the design, and again redevelop, retesting, re-UAT. So project will complete 1 year? No, it will take another 5 to 6 months. Will it complete in 5 crores budget? No. So IRCTC will not provide another 6 months, 2.5 crores kavali, but they will not give. Finally, they will maybe accept for 1 crore. But budget ekkada saripotunda? We have to work in a tight timelines. Less resource, heavy work. So initially, a lot of time wasted unnecessary. But at the time of production deployment, reorganized maybe product, the work will be very, very high. These are the situations before 2010-15. Understand? And the product is not going to be delivered in a proper way. But now, in agile methodology, most of the problems got resolved. Agile methodology, most of the problems got resolved. Let me put. Here, Agile process. Agile process is a software development process which will be splitted into multiple parts, splitted into multiple iterations.
ఇక్కడ యూఆర్టీకి వెళ్ళేసరికి ఎన్ని మంత్స్ పట్టింది? ఓకే, టెస్టింగ్ వెళ్ళేసరికి ఎన్ని మంత్స్ పట్టింది? 5 months, right? Now, what will happen in agile process? The work will be divided into sprints. Sprints. What do you mean by sprint? Sprint is a short period of development time, which you can do some development or testing and show it to the client. ఒక స్ప్రింట్లో అయ్యేసరికి మన క్లయింట్కి ఏదో ఒకటి చూపించాలి. We have to show. Okay. సో స్ప్రింట్ జనరల్గా 1 to 4 weeks ఉంటుంది. 1 to 4 weeks. The project is bigger, maybe 4 weeks per sprint. Small అయితే 2 weeks or 1 week. So data engineering లో most of the industry is following 3 months projects, quarterly project. When the projects are quarterly, sprint will be 2 weeks. Fix అయిపోయింది మీరు. నా ప్రాజెక్ట్లో లాస్ట్ 3 years నుంచి ఐఎమ్ వర్కింగ్ ఇన్ ఏ డేటా ఇంజనీరింగ్ ప్రాజెక్ట్. వీఆర్ ఫాలోయింగ్ agile methodology. We have a sprint mechanism. Each sprint is 2 weeks. The project delivery time 3 months. ఓకే, సో ఒక ప్రాజెక్ట్లో ఒక డెలివరబుల్కి ఎన్ని స్ప్రింట్లు ఉంటాయి? చెప్పండి. 6 sprints, అవునా కదా? 6 sprints ఉంటాయి. 2 weeks ఒక స్ప్రింట్, మంత్కి 2, quarterly 6 sprints. So sprint is nothing but how many days? 50 days, but working days ఎన్ని? 10 working days. 10 working days ఎన్ని మ్యాన్ అవర్స్, ఎన్ని అవర్స్ ఉంటాయి? 80 hours. ఈ నాలెడ్జ్ ఉంది కదా? 2 weeks అంటే 15 days కాదు, 10 days అంటే 10 into 24 hours కాదు, 8 hours per day. ఓకే, 80 hours టోటల్. 80 అవర్స్లో మళ్ళీ మనకి ఇచ్చిన వర్క్ 60 అవర్స్కే ఇస్తారు. పర్ డే 2 hours బిలాంగ్స్ టు మీటింగ్స్, అన్నెసరీ మీటింగ్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి. ఓకే, స్క్రమ్ కాల్ అండ్ అదర్ మీటింగ్స్. సో వెన్ యు ఆర్ ఇన్ ఎ ప్రాజెక్ట్, స్ప్రింట్ స్టార్ట్ అవుతుంది కదా. జనరల్లీ స్ప్రింట్ స్టార్ట్స్ ఫ్రమ్ మండే టు ఫ్రైడే. 9th స్టార్ట్ అవుతుంది, 28th ఎండ్ అవుతుంది, 23rd స్టార్ట్ అవుతుంది, 6th ఎండ్ అవుతుంది. కొన్ని కంపెనీస్లో వెడ్నెస్డే స్టార్ట్ అవుతుంది, 4th స్టార్ట్ అయితే 18th ఎండ్ అవుతుంది. లైక్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద కంపెనీస్ మండే టు ఫ్రైడే పెట్టుకుంది. సో వెన్ యూఆర్ ఇన్ ఎ వర్క్, యూ షుడ్ యాక్సెప్ట్ ఓన్లీ 60 hours వర్క్. దట్స్ ఇట్. ఇక కంపాటబిలిటీ మీకు ఆ కంట్రోల్ ఉంటుంది. ఓకే, సో బిఫోర్ స్టార్టింగ్ స్ప్రింట్, project manager, scrum master, technical lead will be having a meeting. So I'm going to assign these tasks to you. Okay, task 1 will take 20 hours, task 2 will take 12 hours, task 3 will take 34 hours. Okay, total approximately 60 plus hours. So then you can accept. There are 3 tasks which includes 60 hours of work. Then you can track this work through Jira board. Jira boardలో ఎవ్రీడే టాస్క్స్ని మనం ట్రాక్ చేస్తాం. ఎప్పుడు ట్రాక్ చేస్తాం Jira boardలో? ఇన్ స్క్రమ్ మీటింగ్. అర్థమైందా? ఇన్ స్క్రమ్ మీటింగ్ Jira board. Jira board అంటే ఐ విల్ షో యూ వన్ శాంపుల్ ఫర్ యూ గైస్. Jira board అంటే ఇలా ఉంటుంది. ఇది అప్లికేషన్. దిస్ ఈజ్ అన్ అప్లికేషన్. మీకు లింక్ ఇస్తారు. లింక్ ఓపెన్ చేసి యూ కెన్ లాగిన్ యాజ్ ఏ యూజర్. దెన్ యూ కెన్ సీ దిస్ ఈస్ ద ప్రాజెక్ట్, నెక్స్ట్ జెన్ బోర్డ్ ప్రాజెక్ట్. దెర్ ఆర్ 5 to 6 members are there. Okay, these are the tasks. How many tasks are there here? 29 in to do. In progress 4. Completed 3. Total how many tasks? 36. Okay, total maybe 7 to 8 members are there. All 7 to 8 members of developers or testers will complete 36 tasks in one sprint, which is 10 days, 10 working weeks, 2 weeks లో వర్క్ కంప్లీట్ చేయాలి. సో ఈ లెవెల్లో డివైడ్ అయిపోతుంది వర్క్. ఫైన్. స్క్రమ్ మీటింగ్, జీరా బోర్డు, స్ప్రింట్, ఈ వర్డ్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, సో హియర్ the initial, let's take same example, IRCTC with the TCS. Now we are using agile methodology.
First, what will happen? First, we'll recruit project manager, technical architect, and design people. ఒక నలుగురు ఐదుగురిని రిక్రూట్ చేసుకుని మేబీ 1 or 2 team leader data engineers ని రిక్రూట్ చేసుకుంటాం. 5-6 members. These 5-6 members will start with the design and all these things. They will prepare a proper documentation, design documentation, architecture, everything. Documentation prepare చేసుకుంటారు. Then after that, then the second month, the developers will join. So, and here the work will be splitted into multiple parts. ఇక్కడ డిజైన్ మొత్తం ఒకేసారి కంప్లీట్ చేశారు కదా. సో నౌ ఇన్ జెజల్ మోడల్ నాట్ లైక్ దట్. దెర్ ఇస్ అ ప్రాజెక్ట్ డేటా ఇంజనీరింగ్ తీసుకోండి. దెర్ ఆర్ 50 tables in the data source database. They wanted to migrate all 50 tables from here to target GCP. Okay. First they will design batch data కోసం ఫస్ట్ ఆర్కిటెక్చర్ డిజైన్ చేస్తారు. దే విల్ ఐడెంటిఫై అవుట్ ఆఫ్ 50 tables, దే విల్ ఐడెంటిఫై 5 to 6 tables in the first month. Second month, developers will start on this 5 to 6 tables development. Second month లో ఫస్ట్ స్ప్రింట్ డెవలప్మెంట్ స్టార్ట్ అవుతుంది. While doing this development, testers will prepare the test cases on these 5-6 tables only, not 50 tables. Understand? So first sprint completed 2 weeks. Development completed, all 8 developers will completed 5 to 6 data pipelines. Then we will show to a client. So these are the 5 tables we have taken out of 50. This is the data we have developed like this. Now this is the unit test case results. They will see the result. Maybe after second sprint, testers will test these 5-6 test cases, pipelines. And then developers will start another new 4 pipelines. Then at end of the second sprint, testers will show the test cases, test result to the client. And again, developers will show the next 5 tables to the client. If any change is required, client will tell immediately. Then architecture will change immediately within the second month or third month. And redevelopment will happen in the fourth sprint, which is second month only. By third month, again, both are aligned. Understand? Both are aligned. So project started here. Project tenure is here. 3 months. Okay. February 1st, project started. April 30, project end. This will be split into how many sprints? 6 sprints, right? 3 months, 1, 2, 3 months. This is a sprint here, 1 sprint. Total how many sprints? 6 sprints. Now the work is started here. Design is completed. First, generally they will start with 0 sprint. Sprint 0 antaru, which is not calculated as a product. ఒక డమ్మే స్ప్రింట్ బదులు స్ప్రింట్ 0 అంటారు. ఆ స్ప్రింట్ 0 ఏంటంటే అండర్స్టాండింగ్ ద రిక్వైర్మెంట్, అండర్స్టాండింగ్ ద ఎన్విరాన్మెంట్, టెక్నాలజీని అడాప్ట్ చేసుకోవడం, ఇంటిగ్రేట్ చేసుకోవడం, ఇన్స్టాలేషన్స్, కాన్ఫిగరేషన్స్, సెటప్స్, వీటిలన్నిటికీ ఒక స్ప్రింట్ తీసేస్తారు. ఇట్స్ మోర్ లైక్ ప్లానింగ్, రైట్ సార్? ఎగ్జాక్ట్లీ, యా. కొన్ని చోట్ల ప్లానింగ్ అంటారు, ప్లానింగ్ వీక్ అంటారు, కొన్ని చోట్ల స్ప్రింట్ 0 అంటారు, కొన్ని చోట్ల అండర్స్టాండింగ్ అంటారు. డిఫరెంట్ కంపెనీస్ని బట్టి చేంజ్ అయిపోతుంటుంది. సో వన్స్ యూ స్టార్ట్ ద వర్క్ హియర్, మేబీ your sprint planning is perfectly good till here. After that, there is some deviation happened. ఇక్కడికి వచ్చింది పాయింట్. But generally we should be here, but we are here. But immediately client will tell, no, I am expecting this position, but you are in this position. That means హార్స్ పిక్చర్లో ఒక కన్ను వచ్చి క్యాట్ లాగా క్రియేట్ అవుతుంది, ప్లీజ్ టేక్ కేర్ ఇట్ అంటే. ఓకే, సంథింగ్ డీవియేషన్ హ్యాపెండ్. Immediately what will happen? ఇక్కడికి వచ్చేసరికి డీవియేషన్ స్టార్ట్ అవుతుంది. సో నెక్స్ట్ సెకండ్ స్ప్రింట్, థర్డ్ స్ప్రింట్, మళ్ళీ మేబీ డీవియేషన్ వచ్చింది, మళ్ళీ ఇమీడియట్లీ విల్ డూ ద డీవియేషన్ సార్ట్ అవుట్ చేస్తాం. సో లైక్ దిస్, బట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఎండ్ ఆఫ్ ద థర్డ్ మంత్ ద ప్రోడక్ట్ విల్ బి డెలివర్డ్. Due to some more deviations here, maybe it may not deliver in the third month, maybe it may take 1 more week, 2 more weeks, that's it. But still product will be delivered perfectly. But here, just fail, 100% fail. Again, it will take another 6 months, but not here.
3 months, deliverables completed, deployed into production. Next third quarter, the requirements will be started. నెక్స్ట్ క్వార్టర్లో చేసే రిక్వైర్మెంట్స్ని ఈ టైంలో చేసేస్తారు. అంటే కరెంట్ క్వార్టర్లో లాస్ట్ 2 weeks ఫర్ నెక్స్ట్ క్వార్టర్కి ఎవరు ఆర్కిటెక్ట్, డిజైన్, ప్లానింగ్ అండ్ ప్రొడక్షన్ మేనేజర్ వీళ్ళు ఉంటారు కదా, వీళ్ళందరూ వర్క్ ఇక్కడ స్టార్ట్ చేస్తారు. ఇక్కడ ఎవరు వర్క్ చేస్తారు ఈ స్ప్రింట్లో? డెవలపర్స్, టెస్టర్స్, సిఎల్సిడి పైప్ లైన్, డిప్లాయ్మెంట్ వాళ్ళు. అంటే చూడండి, పీపుల్ ఆర్ స్ప్లిట్టింగ్ కంప్లీట్లీ అండ్ ఫోకసింగ్ ఆన్ దేర్ ఓన్ టాస్క్స్. ఎక్కడన్నా టైం వేస్ట్ అవుతుందా? నో. ఎవ్రీబడి ఇన్వాల్వ్డ్, ఎవరికి కూడా హై ప్రెజర్ ఉండదు. వర్క్ విల్ బి స్మూత్లీ గోయింగ్. దిస్ ఈస్ ద అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ అజైల్ ప్రాసెస్. సో టైమ్లీ డెలివరీ అనేది అజైల్ ప్రాసెస్లో సక్సెస్ రేట్ పెరిగింది. ఇక్కడ కూడా కొన్ని ఫెయిల్యూర్స్ ఉంటాయి. ఐ డోంట్ సే ఆల్ 100% సక్సెస్, బట్ ఇక్కడ 80% ఫెయిల్ అయితే ఇక్కడ 20% ఫెయిల్ అవుతున్నాయి. Clear, guys? So you are going to be involved this kind of environment in any company. So మీరు వెళ్ళిన తర్వాత అజైల్ అంటే తెలియదు, జేరా బోర్డ్ అంటే తెలియదు అంటే నో, ఇట్ విల్ బి డిఫికల్ట్. నాకు ఎస్క్యూఎల్ క్వరీ రైటర్ రాదు, ఐ విల్ లెర్న్. ఓకే, నో ప్రాబ్లం, టేక్ 2 days, లెర్న్ ఇట్ అంటాడు మేనేజర్. బట్ నాకు అజైల్ ప్రాసెస్ రాదు, స్ప్రింట్ తెలియదు అంటే అదే లాస్ట్ రోజు అవుతుంది. అండర్స్టాండ్? గుర్తుపెట్టుకోండి. సో అందుకే నేను దీని మీద ఫోకస్ చేస్తున్నాను. సో స్క్రమ్ మీటింగ్. స్క్రమ్ మీటింగ్ అంటే ఏముంటుంది? రైట్, వాట్ విల్ బి దేర్ ఇన్ ద స్క్రమ్ మీటింగ్? What we have done, what we are going to do. యా, స్ప్రింట్ ఇస్ 10 days, రైట్, 2 weeks. దాంట్లో మనకి జీరా బోర్డ్లో టాస్క్లు ఇస్తారు. సో ఎవ్రీడే మార్నింగ్ ఫస్ట్ 30 minutes, ఇంకా చెప్పాలంటే ఫస్ట్ 20 minutes ఈజ్ ద స్క్రమ్ మీటింగ్. దీన్ని స్క్రమ్ మీటింగ్ అనొచ్చు, స్టాండప్ మీటింగ్ అనొచ్చు, ఇంకేమంటావు? వర్కింగ్ పీపుల్ మీ కంపెనీస్లో ఏమని పిలుస్తారు? Daily stand up. డైలీ స్టాండప్ ఆర్ స్క్రమ్, ఇట్ క్యాన్ బి ఎనీథింగ్. సో ఈ స్క్రమ్ మీటింగ్లో 20 minutes మాత్రమే ఉండాలి. షుడ్ బి కంప్లీట్ ఇన్ 20 minutes. బట్ 20 minutes అవద్దా? అవ్వదు. హూ ఇస్ ద రెస్పాన్సిబుల్? స్క్రమ్ మాస్టర్. స్క్రమ్ మాస్టర్ స్ట్రాంగ్గా ఉంటే మీటింగ్ 20-22 minutes అయిపోవాలి. బట్ హాఫ్ అన్ అవర్, 45 minutes, 1 hour కూడా జరుగుతుంటుంది. అది 20 members టైం వేస్టే కదా. ఓకే, సో సపోజ్ 20 minutes అయిపోతే గుడ్. 1 hour పట్టింది అనుకోండి, 150 minutes పట్టింది, దట్ మీన్స్ 30 minutes ఎక్స్ట్రా. హౌ మెనీ పీపుల్ ఆర్ ఇన్వాల్వ్ ఇన్ దిస్ మీటింగ్? ఎంటైర్ టీమ్, ఇంక్లూడింగ్ ప్రొడక్ట్ ఓనర్, టెక్నికల్ ఆర్కిటెక్ట్, డెలివరీ లీడ్, టెస్టర్స్, డెవలపర్స్, ప్లాట్ఫామ్ ఇంజనీర్స్ అందరూ జాయిన్ అవ్వాలి. అంటే 20 members జాయిన్ అయ్యారు. 20 into 30 minutes అంటే ఎన్ని అవర్స్? 10 ప్రొడక్టివ్ అవర్స్ వేస్ట్ అయినట్టు. కంపెనీ లెవెల్లో ఆలోచించండి. నీకు హాఫ్ అన్ అవరే, బట్ యూ మే బి రిలాక్స్డ్ విత్ మొబైల్. స్క్రమ్ మీటింగ్ జరుగుతుంటే మనం వేరే పని చేసుకుంటాం. బట్ కంపెనీ లెవెల్లో 10 hours అంటే చూడండి, అంటే ఒక పర్సన్ శాలరీ పోయినట్టే కదా. సో దే విల్ థింక్ లైక్ దట్. బట్ దట్స్ ద రీజన్ ఇట్ షుడ్ బి కంప్లీటెడ్ ఇన్ 20 minutes. 20 minutes, all people should be attended this meeting. What exactly happened? Each and every person should update what we have done yesterday, what are you doing now, okay, plan for today, next రోజు ఏం చేయబోతున్నావు, అంటే ఎనీ ఇష్యూస్. దీన్నే బాటిల్ నెక్స్ అంటాం. ఇష్యూస్ ఆర్ బాటిల్ నెక్స్. ఏమైనా ఉన్నాయా, ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయా? సో ఈచ్ అండ్ ఎవరీ పర్సన్ షుడ్ టాక్ ఆన్ దీస్ 4 things, బట్ షుడ్ నాట్ టాక్ లైక్ 5 minutes, 10 minutes, జస్ట్ 1 minute యూ హ్యావ్ టు క్లోజ్. ఓకే, విత్ ఇన్ 1 minute 20 members ఉంటే 20 minutes అయిపోవాలి. కొంతమంది మనలాంటి వాళ్ళు 10 seconds కొట్టేస్తారు. ఓకే, కొంతమంది ఇంగ్లీష్ బాగా వచ్చిన వాళ్ళు, కొంచెం నార్త్ ఇండియా నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు, బాగా వాళ్ళు దే విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ 2 to 3 minutes, బట్ అట్లీస్ట్ 1 minute మాట్లాడగలగాలి. ఓకే, నేనేం చేశాను? Yesterday I have learned about IT concepts in IT industry and I bought secret book, but I did not read any page. Okay, but today I am going to learn waterfall model and agile model. After completion of this class, I am going to watch the missing videos. Maybe I am going to watch the SQL video or big data video.
ఇఫ్ పాసిబుల్ ఐ విల్ బై ఎ బుక్ సీక్రెట్. ఇది చెప్పాల్సింది. అర్థమైందా? ఇప్పుడు నేనే ఉంటే నేను ఏం చేశాను, ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాను, క్లాస్ అయిన తర్వాత ఏం చేయబోతుంది. రియల్ టైంలో ఆల్రెడీ హ్యావ్ అసైన్డ్ a task set. Yesterday I have understood the design of the customer data and I have loaded some sample data into GCP. Today I'm going to load that GCP data into BigQuery by doing some transformations. After completion of this, I'm going to test with real test data. This is my update. Any issue? No issues. If you have any issue, but I'm trying to get the customer data from Oracle database. I got some error, 504 error, which is server-based error. So we have to mention in this meeting. ఎందుకని ఈ మీటింగ్లో మెన్షన్ చేయాలి? So there are 20 members attending in this meeting, right? మీరు ఏదైనా ఒక ఇష్యూ వచ్చిందని మెన్షన్ చేస్తే ఇక్కడ 20 మెంబర్స్లో ఎవరో ఒకళ్ళు they will raise, okay, I faced the same issue in the last month. I know the result. అలాని ఆ మీటింగ్లో డిస్కషన్ పెట్టకూడదు. అండర్స్టాండ్? ఆ పర్సన్ ఎవరో తెలిసిపోయారు మీకు. సో మీకు డౌట్ వచ్చి మీకు ఇష్యూ వచ్చింది, మీరు ఆ ఇష్యూ ఫేస్ చేశారు. లెట్స్ క్యాచ్ అప్ లేటర్ మీటింగ్. సో మీటింగ్ అయిపోయిన తర్వాత మీ ఇద్దరు కనెక్ట్ అయ్యి ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేస్తారు. దానికోసం ఇష్యూస్ని ఎప్పుడు కూడా ఈ స్క్రమ్ మీటింగ్లో మీరు రైట్ చేయాలి. ఇట్ కెన్ బి ఎనీ ఇష్యూ. ఫైన్ గైస్. సో మీరు కంపెనీలో జాయిన్ అయిన తర్వాత అప్పటికప్పుడు అలవాటు అవ్వమంటే అవ్వదు. ఇది ఇనిషియల్గా నా స్టూడెంట్స్ ఫస్ట్ సెకండ్ థర్డ్ ఫోర్త్ బ్యాచ్లో ఈ ప్రాసెస్ నేను పెట్టలేదు. జాబ్ వచ్చింది, టెక్నికల్ స్ట్రాంగ్, వెళ్ళిన తర్వాత స్క్రమ్ మీటింగ్ అనగానే సగం అయిపోయింది వాళ్ళ పని. స్క్రమ్ ఏంటి నాకు చెప్పలేదు, ఇది టెక్నాలజీ ఎస్క్యూఎల్లో ఉంటుందా పైథాన్లో ఉంటుందా? స్ప్రింట్ అంటే ఏంటిది? స్ప్రింట్ ఇది కొత్త టెక్నాలజీ ఏమో, స్కాలా టైప్ జావా టైప్ ఉంటుంది. అలా థింక్ చేసి మీటింగ్లో వెళ్ళగానే ఏం మాట్లాడాలో అర్థం కాక 2-3 రోజులు వాట్ ఈస్ యువర్ అప్డేట్ తెలియక జాబ్ పైన వెళ్తున్నారు. సో అప్పటి నుంచి నాన్ ఐటీ వాళ్ళకి గ్యాప్ ఉన్న వాళ్ళకి ఈ గ్యాప్ ఉంటుంది కదా డెఫినెట్గా. సో ఐ హ్యావ్ స్టార్టెడ్ ఇట్. సో ఆల్రెడీ మీరు స్టార్ట్ చేశారు స్క్రమ్ అప్డేట్ ఇవ్వటం వల్ల మీరు ఇక్కడికి వచ్చి గైస్ ప్లీజ్ డోంట్ అప్డేట్ ఫ్రమ్ యువర్ ప్లేస్, ప్లీజ్ కమ్ హియర్. పాసిబిలిటీ ఉంటే ప్రాజెక్ట్ రన్ చేసుకోండి. ఓకే. సో ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ 30 to 40 members you are going to talk a minute, which will you may have stage fear. In the stage fear అని ఎంతమందికి ఉంది ఇక్కడ? ఓకే, ఆల్మోస్ట్ 70% ఉంది. ఓకే, 15 daysలో మీ స్టేజ్ ఫియర్ ఫర్ ఐఎమ్ షూర్. నన్ను ఫాలో అయితే మీరు 15 days మ్యాక్సిమం 1 month షార్ట్. సో ప్లీజ్ కమ్ హియర్. మీరు ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడితే భయం వేస్తే తెలుగులో మాట్లాడండి ఫస్ట్ 2 రోజులే, ఫస్ట్ 2 days. ఓకే. సో స్టేజ్ ఫియర్ పోతుంది, కమ్యూనికేషన్ ఇంప్రూవ్ అవుతుంది కదా. దర్ గోయింగ్ టు టాక్, మనం సెంటెన్స్ ఫార్మేషన్ చేయాలి కదా. సో కమ్యూనికేషన్ ఇంప్రూవ్ అవుతుంది. థర్డ్ వన్, స్క్రమ్ అంటే మీకు ఆల్రెడీ స్టార్ట్ చేసేసారు, అలవాటు అయిపోతుంది. మీరు జాబ్ కొట్టి వెళ్ళే టైప్ స్క్రమ్మే కదా. 3 months నుంచి నేను వారాహిలో చేస్తుంది, నథింగ్ న్యూ. అండర్స్టాండ్? కాన్ఫిడెన్స్ ఉంటుంది. సో ఈ మూడిట్ల కోసం యూ హ్యావ్ టు డూ స్క్రమ్. ప్లీజ్ స్టార్ట్ ఎట్ 9:25 in the morning. 5 to 6 members రాగానే స్టార్ట్ చేశాను. సో ఈ 5-6 members కంప్లీట్ అయ్యే లోపల అదర్స్ విల్ జాయిన్. సో బై 9:35 or 9:40 we can finish the scrum. Then we can start the class. అండర్స్టాండ్ గైస్? ఎవరు కూడా దీనికి భయపడద్దు దయచేసి. సో ఎవరైనా కొంతమంది భయపడి రారు, ప్లేస్లోనే కూర్చుంటారు. పక్కన ఉన్న వాళ్ళు మోటివేట్ చేయాలి. ప్లీజ్ మోటివేట్ అండ్ పుష్ దెమ్. నేను నువ్వు చెప్పలేదు ఈరోజు వెళ్ళాలి, 100% పుష్ చేయండి. అండ్ వైల్ దే ఆర్ టాకింగ్ హియర్ ప్లీజ్ ట్రై టు అబ్జర్వ్ ద సెంటెన్సెస్. చాలామంది పాస్ట్ టెన్స్, ఫ్యూచర్ టెన్స్, ఫ్యూచర్ది కరెంట్ కంటిన్యూస్ మిక్స్ చేసేస్తుంటారు. ఓకే, ఎస్టర్డే ఐ విల్ డన్ విత్ 3 SQL వీడియోస్ అంటారు. ఉన్నారు గైస్, డోంట్ వరీ. అది ప్రాబ్లం ఉంది, నాకు తెలుసు, మీకు తెలుసు. ఇప్పుడు సార్ట్అవుట్ చేసుకోండి. అండర్స్టాండ్? సో ఫ్యూచర్ లెన్స్లో మాట్లాడాల్సింది పాస్ట్ టెన్స్లో మాట్లాడుతుంటారు. ఇంటర్వ్యూలో ఎలా మాట్లాడితే అవుతుందా? సో దిస్ ఇస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ స్క్రమ్ అనేది. ప్లీజ్ ఫాలో. షూర్. ఓకే. సో నిన్న ఈరోజు పార్షియల్గా చేశారు, బట్ ఫ్రమ్ టుమారో ఆన్వర్డ్స్ యూ షుడ్ డూ వెరీ ఎఫెక్టివ్లీ. ఓకే. సో ఐ హ్యావ్ క్రియేటెడ్ one Excel sheet, guys. Important things, Excel sheet. So I'll give this Excel sheet to you. ఈ Excel sheet లో
ఆల్మోస్ట్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ అవైలబుల్. ఇందులో ఉన్న ఇదంతా టెర్మినాలజీ. దిస్ ఈజ్ టెర్మినాలజీ. మనం జనరిక్ వర్డ్స్ యూజ్ చేయకూడదు. నేనేమన్నాం? కలెక్ట్ ద డేటా, స్టోర్ ద డేటా, నెక్స్ట్ process the data, and those are not the right words. From maybe next week onwards, you have to talk extract the data, load the data, transform the data, and analyze అనొచ్చు, లేదంటే categorize అనొచ్చు. సో ఈ కైండ్ ఆఫ్ టెర్మినాలజీ మనకు రావాలి. అండ్ వాట్ ఎవర్ ద టూల్స్ వీఆర్ గోయింగ్ టు యూజ్, ఆ టూల్ నేమ్స్ మీకు తెలియాలి. PySpark, కాఫ్కా, పబ్సబ్, డేటా ఫ్లో. ఇక్కడ ఇది మనది. ఇప్పుడు ఈరోజు డిస్కస్ చేసిన పాయింట్ ఇది. ప్రాసెస్లో ఏ ప్రాసెస్? అజైల్, గిట్ హబ్ మీకు డిస్కస్ చేయలేదు కదా, మీకు ఆ రికార్డింగ్ వీడియోస్లో ఉంటుంది, వినండి. స్ప్రింట్ అంటే ఏంటి, స్ప్రింట్ ప్లానింగ్, స్క్రమ్ మీటింగ్, జీరా బోర్డు, కాన్ఫ్లుయెన్స్, ఇవన్నీ ఇంపార్టెంట్. ఎండ్ టు ఎండ్ ప్రాజెక్ట్లో 3 monthsలో మీరు ఏం చేస్తారు? డెవలప్మెంట్, యూనిట్ టెస్టింగ్, SIT. ఓకే. అంటే డేటా ఇంజనీరింగ్ యూజ్ చేసే టెక్నాలజీస్ ఏంటి, బిగ్ డేటా క్లౌడ్ యూజ్ చేసే టెక్నాలజీస్ ఏంటి. సో ఇవన్నీ కూడా కావాలి. కింద మీకు కొన్ని LLMs ఇచ్చాను చూడండి. LLMs యూజ్ చేయడం కూడా ఇంపార్టెంట్ గైస్. ఇప్పుడు అండర్స్టాండ్, నౌ కంపెనీస్ ఆర్ గివింగ్ LLMs టు డూ యువర్ వర్క్ ఇన్ ఎఫెక్టివ్ మేనర్. సో రైట్, తెలిసేది GPT, జెమినీ, ఇంకేం వాడుతున్నారు? బ్లాక్ బాక్స్ ఫర్ కోడింగ్, Python, SQL coding, black box, wonderful. Perplexity is always preferable for us. I hope you can understand. And it's giving good result. Okay, అందుకే బోర్డులో పెట్టినట్ల మీద కన్నయ్యండి. సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు షేర్ దిస్ పర్టికులర్ Excel sheet. The second దాంట్లో కంపేరింగ్ ఆల్ 3 clouds, which is very important guys. Clouds comparison కావాలి. Comparing on-prem with the cloud. ఓకే. అంటే లాగింగ్ అని ఒకటి కాన్సెప్ట్. షీట్ 3లో రెజ్యూమ్ ప్రిపరేషన్ ఎలా ఉండాలి, ఇంటర్వ్యూ ప్రాసెస్ ఎలా ఉంటుంది, ఇవన్నీ. ఫస్ట్ థర్డ్ వన్, ఫోర్త్ వన్ ఇగ్నోర్ చేయండి. ఫస్ట్ అండ్ సెకండ్. ఐ ఆమ్ ఎక్స్పెక్టింగ్ యూ గైస్, ప్లీజ్ స్పెండ్, యూ హ్యావ్ టు స్పెండ్ 10 minutes ఎవ్రీ డే ఆన్ దిస్ షీట్. ఎవ్రీడే 10 minutes. ఓపెన్ చేయండి, ర్యాండమ్గా ఏదో క్లిక్ చేయండి. హైవ్ అంటే ఏంటి తెలుసా మీకు? యూ డోంట్ నో వాట్ ఈస్ హైవ్, రైట్? సో సింపుల్గా ఏం చేస్తారు? ఓపెన్ గూగుల్, హైవ్ అనివ్వండి. ఓకే, ప్రాజెక్ట్ మేనేజ్మెంట్ సాఫ్ట్వేర్ టీమ్స్, అపాచీ హైవ్. ఇది బిల్ట్ హడూప్లో ఒక టూల్. ఇది జస్ట్ ఒక 2-3 lines చదవండి, వదిలేయండి. అపాచీ హైవ్. అపాచీ విత్ ద డేటా వేర్హౌస్ సాఫ్ట్వేర్ ప్రాజెక్ట్. దట్స్ ఇట్. అర్థమైందా లేదా? డజంట్ మ్యాటర్. జస్ట్ రీడ్ ఇట్, లివ్ ఇట్, అండ్ పిక్ అనదర్ వర్డ్. స్పార్క్, పిక్ అనదర్ వర్డ్. డేటా ఫ్లో, పిక్ అనదర్ వర్డ్. CR ప్రాసెస్, స్ప్రింట్ ప్లానింగ్. ఎవ్రీ డే 10 minutes స్పెండ్ చేస్తే 1 monthలో మొత్తం ఎక్సెల్ షీట్ అంతా మీ కంట్రోల్లోకి వచ్చేస్తుంది. నేను మాట్లాడేదానికి మీరు కనెక్ట్ అవ్వగలరు. అండర్స్టాండ్? ఆఫ్టర్ SQL, Python స్క్రిప్ట్ అయిపోయిన తర్వాత, వెన్ వీఆర్ గోయింగ్ టు స్టార్ట్ GCP, ఐఎమ్ గోయింగ్ టు యూజ్ దీస్ వర్డ్స్. టెర్మినాలజీ వర్డ్స్ అంటే కన్నా terminology is very important. Okay, I'll share this, and you will get all the documents in the drive. These are my thing, old patches. Okay, 47 docs, right? So I'm going to create now. This will be score 40. I have created, my team will place all the required documents in this drive, and they will give access to your mail ID. So if you see 46, I'll share like this. Okay, important things: data engineering self-introduction. Okay, some other data sets, architecture, student resumes, SQL, Python, GCS, BigQuery, everything will be shared here. Okay, and on top of that, for recordings, you will have you will get the recordings in another drive. Okay,
So already big data recordings మీకు వచ్చినాయి కదా. So here you can see these are the big data recordings which we have shared already to everyone. Okay. Just watch these videos. ఇక్కడ కూడా ఆల్రెడీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్ ఉంది మీకు, బట్ ఐ విల్ షేర్ అగైన్ అప్డేటెడ్ వన్. అండ్ ఆన్ టాప్ ఆఫ్ ఇట్ రెగ్యులర్ రికార్డింగ్స్ 48 batch already created. This is yesterday's session. So every day by 1 o'clock or 2 o'clock, the record will be placed, file will be placed with the date and session number. So after 10 days తర్వాత మీరు ఆ రోజు ఫైల్ చూడాలనుకోండి క్లాస్, యూ నీ నాట్ గెట్ కన్ఫ్యూజ్, డేట్తో ఫైండ్ అవుట్ చేసుకోవచ్చు ఈజీగా. ఓకే, సో ఐ కెన్ షో యూ మేబీ లైక్ దిస్. BigQuery, Python, SQL విత్ డేట్ ఇలా వస్తుంది BigQueryలో. So this batch will be GCP_48, right, sir? ఎస్ 48. మీకు శాంపుల్ చూపిస్తున్నా ఎలా ఉంటుంది. ఓకే, ఎస్ మీది 48. ఫైన్ గైస్. సో 1 folder ఫర్ డాక్యుమెంట్స్, 1 folder ఫర్ రెగ్యులర్ రికార్డింగ్స్. ఓకే, so next I would like to talk about the structure of the program. ఈ 2.5 months ఏమేమి డిస్కస్ చేయబోతున్నాం, ఎంత టైం పడుతుంది. సో ఫ్రమ్ టుమారో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు స్టార్ట్ SQL. సో ద ప్రీరిక్వజిట్ ఫర్ SQL is you have to watch 3 to 4 videos from my YouTube channel. అది చూస్తే మీకు రేపు క్లాస్ ఈజీగా అర్థమవుతుంది. రేపు ఏమంటే జస్ట్ బేసిక్ ఓవర్వ్యూ ఆఫ్ SQL అండ్ ఇన్స్టాలేషన్ ఆఫ్ SQL. సో ప్లీజ్ గెట్ యువర్ ల్యాప్టాప్ టుమారో. ఓకే, configuration, it can be anything, even 4 GB RAM is also fine. Okay, everything we are going to connect internet to Google Cloud kada through browser based అవుతుంది. Too much installations ఏముండవు, just Python, SQL, small things ఉంటాయి. Okay, so tomorrow we are going to start SQL. It needs at least 14 sessions. Each session is 1.5 hour. That means 20 to 25 hours పడుతుంది. Okay, SQL starting అయిన తర్వాత in between after few sessions 4, 5 or 6 I will come to the class again. I will take 1 or 2 sessions on big data and awareness, and again SQL continue. Okay, intentionally I will interrupt the SQL in between. I will take 1 to 2 day session because of కొంతమందికి హెవీ స్ట్రెచ్ అనిపించవచ్చు. ఒక 1 to 2 days నేను చెప్పే క్లాస్కి ప్రాక్టీస్ ఎక్కువ ఉండదు. Then if you have any pending things or backlogs, you can cover at the time of maybe 1 or 2 days. Again SQL start అవుతుంది. SQL అయిన తర్వాత మళ్ళీ again 1 or 2 sessions cloud computing మీద తీసుకుంటాం, cloud or GCP. After that Python script will start. Again it will take generally 12 sessions plus or minus based on your understanding level, it will change. Again, in between Python sessions, I will take 1 or 2 sessions on GCP. Yeah, one. Okay, guys, 1 or 2 sessions on GCP. Then Python will continue. In this Python, we are going to discuss pandas, Spark related things. Then we will start with the GCP. GCP lo there are 5 to 6 components are there. So one by one we'll continue. The GCP concepts will take 30 plus days or 30 plus sessions. While discussing these 30 plus sessions, we'll cover resume, okay, and interview process. Everything will be continued. Okay, this is the plan which will take 75 to 85 days. 75 to 85 days. Okay, just give me 1 minute, guys, online people.
There is a small interrupt. I'll be back in 2 minutes. Let me pause the recording. Yeah. Total, it will take 75 to 85 days. కొన్ని బ్యాచెస్కి 90 days కూడా పడుతుంది. కొన్ని బ్యాచెస్కి 75 to 80లో కంప్లీట్ అయిపోతుంది బేస్డ్ ఆన్ యువర్ ఇంట్రెస్ట్. ఫైన్. సో నేను ఈ బ్యాచ్ని ఈ టైం కంప్లీట్ చేయాలనే కాన్సెప్ట్ ఎప్పుడూ లేదు నాకు. సో అనుకున్న డేట్కి 5 days 10 days ఎక్కువ అయితే అవ్వచ్చు అవ్వచ్చు. దట్స్ ఫైన్. స్కిప్పింగ్ అనే కాన్సెప్ట్ లేదు. ఎక్కువ పెడితే ఎక్కువ 3 months పైన పెట్టినా తీసుకుంటాను. మేబీ టైమింగ్స్ ఇలాంటి లాస్ట్లోకి వచ్చేసరికి ఏమవుతుందంటే టైమింగ్ టేకింగ్ మోర్ టైం. ఆఫ్టర్నూన్ 11:30 12కి క్లాస్ తీసుకుంటూ ఉంటారు. సో కొంచెం 9:30 బదులు 11:30 ఉంటుంది క్లాస్. ఆ అడ్జస్ట్మెంట్లు కొంచెం మీరు సపోర్ట్ చేయాల్సి వస్తుంది. ఫైన్. నెక్స్ట్, బిఫోర్ స్టార్టింగ్ ఐ వాంటెడ్ టు షేర్ ఫ్యూ మోర్ థింగ్స్ గైస్. క్లౌడ్ కంపేర్ మనం జీసీపీ నేర్చుకోబోతున్నాం, రైట్? ఓన్లీ జీసీపీలో ఉన్న కాంపోనెంట్స్ తెలుసుకుంటే సరిపోదు. యూ షుడ్ హ్యావ్ ఏ నాలెడ్జ్ ఆన్ అజూర్ అండ్ AWS ఆల్సో. ఓకే, అజూర్ అండ్ AWS ఆల్సో. సో సింపుల్ థింగ్, యు ఆర్ బయింగ్ ఏ BMW కార్. అట్లీస్ట్ మీరు దేంతో కంపేర్ చేసుకుంటారు? ఆడి, ఓకే, జాగ్వార్, వీటితో పర్స్ వీటితో కంపేర్ చేసుకున్న ఆ ఫీచర్స్ ఏంటి, ఈ ఫీచర్స్ ఏంటి కదా. అట్లీస్ట్ ఎక్కడైనా మనం మార్కెట్లోకి వెళ్ళినప్పుడు మాట్లాడతాకి ఆ కార్లో ఇది ఉంది, మా దాంట్లో ఇది లేదు, లేకపోతే ఇందులో ఇది ఉంది, అది లేదు ఉంటుంది కదా, కామన్ డిస్కషన్ కదా. ఇక్కడ కూడా మీరు ఇంటర్వ్యూలో కానీ రియల్ టైంలో కానీ అవుట్ సైడ్ కానీ మీరు జీసీపీ అనగానే వై జీసీపీ అంటాడు. AWSకి దీనికి ఇది డిఫరెన్స్ చెప్పగలగాలి. సో దానికోసం ఐ విల్ గివ్ ఏ వన్ వండర్ఫుల్ వెబ్సైట్, అందరికి యూజ్ అవుతుంది ఇది. compare-cloud.in. ఫస్ట్ బేసిక్ లెవెల్లో నేను ఇచ్చిన ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్లో క్లౌడ్ కంపేర్ తీసుకుంటే యూ కెన్ సీ హియర్ గైస్, ఇవన్నీ కామన్ ఇన్ ఆల్ క్లౌడ్స్. స్పెసిఫిక్గా ఇక్కడ స్టోరేజ్కి మనం GCS అంటాం గూగుల్లో, AWSలో S3 అంటాము, అజూర్లో బ్లాబ్ అంటాము. ఓకే, ఇక్కడ బిగ్కోర్ యూజ్ చేస్తే AWSలో రెడ్షిఫ్ట్, సినాప్స్, అవుట్ సైడ్ మార్కెట్ 3 క్లౌడ్స్ కాకుండా అవుట్ సైడ్ స్నోఫ్లేక్ బాగా పాపులర్ అయింది. సో స్నోఫ్లేక్ బదులు వీఆర్ గోయింగ్ టు లెర్న్ బిగ్క్వెరీ గైస్. అండర్స్టాండ్? సో అలా కొన్ని టూల్స్ ఉన్నాయి. హడూప్లోకి వచ్చేసరికి స్టోరేజ్కి మనం HDFS వాడేవాళ్ళం, ప్రాసెస్కి MapReduce, ఇక్కడ డేటా ఫ్లో, ఇక్కడ గ్లూ, ఇక్కడ ADF అంటారు కదా, అజూర్ డేటా ఫ్యాక్టరీ. సో లైక్ దట్. రియల్ టైంకి కాఫ్కా, ఈ కైండ్ ఆఫ్. అండర్స్టాండ్? So just note down this and follow. If you have any doubts, just go through. Then which I'm not going to explain this. Maybe in next session we'll discuss. Okay. Now next, I would like to discuss about 7 important points. Manna note chestunna gurtunda? Ninna. Yeah. So can you repeat? First one is distributed architecture, scalability, partitioning, very good, replication, fault tolerance, moving. So these 7 steps are available in the big data. 7 steps are available in the big data and the cloud computing tools. Okay. Before big data and before 2012 or 13, I can say there was no big data concept. Okay. At that point of time, many companies struggled a lot with data and processing. For example, I would like to take an example. Okay, so I have started one online business. Okay, online business chesanu. I have 100 products na online lo untayi. All 100 products may not be belongs to me. Nen manufacture cheyanu. Okay, 100 products untayi. So initial ga naku
1 lakh customers ఉన్నారు. సో టు స్టార్ట్ బిజినెస్ వాట్ ఈస్ రిక్వైర్డ్? సిస్టమ్ కావాలి కదా, సర్వర్ కావాలి వద్దా? వెన్ యూ ఎంటర్ flipkart.com, it is connecting to the server and getting the all products, right? So like this. So you can take maybe Tata Click, which is our Indian brand. See, it's like a Flipkart and Amazon. So I'm getting all the product list here. So to get all this product list, this pictures, brands, everything should be stored in a server. Yes. When I click on any brand here, okay, when I click on any brand here, so I'm going to get the data. ఎంత టైం పట్టింది ఇప్పుడు నాకు డేటా రావడానికి? 3 to 4 seconds. 3 to 4 seconds లో ఇన్ని ప్రొడక్ట్స్ డిస్ప్లే అవుతున్నాయంటే, నాట్ ఓన్లీ ప్రొడక్ట్స్, ప్రైస్, డిస్కౌంట్, కంపారిజన్, రేటింగ్, జస్ట్ ఐమ్ గెటింగ్ ఇన్ 3 seconds. So to do all these things, I should store in the server. ఒక సర్వర్లో డేటా పెట్టాలి. So here this server is configuration is 16 GB RAM, 1 TB hard disk ఉంది. Okay, 1 hard disk ఉంది. So now I have connected all 100 products యొక్క పిక్చర్స్, వీడియోస్, రేటింగ్స్, డిస్కౌంట్స్, ప్రైస్, అన్ని డీటెయిల్స్ ఈ హార్డ్ డిస్క్లో పెడతాం. అంటే కస్టమర్ డీటెయిల్స్, 1 lakh కస్టమర్ డీటెయిల్స్, వాళ్ళ అడ్రసెస్, వాళ్ళ మెయిల్ ఐడీస్, ఎవ్రీథింగ్ ఐ విల్ కీప్ ఇట్ ఇన్ హియర్. సో ఆల్మోస్ట్ 1 TB హార్డ్ డిస్క్లో 50% ఫిల్ అయింది. 16 GB ర్యామ్ దేనికో యూజ్ చేస్తాం? ప్రాసెసింగ్ కదా. హార్డ్ డిస్క్ ఫర్ స్టోరేజ్, ర్యామ్ ఫర్ ప్రాసెసింగ్. సో ఎట్ ఏ టైము 1000 మెంబర్స్ కనెక్ట్ అయ్యి ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క ప్రోడక్ట్ క్లిక్ చేస్తున్నారు, ఒక్కొక్కరు ప్రోడక్ట్ బై చేస్తున్నారు, డెలివరీ ఆర్డర్ పెడుతున్నారు, ఫీడ్బ్యాక్ ఇస్తున్నారు. సో వాళ్ళందరికీ రెస్పాన్స్ ఫాస్ట్గా ఉండాలంటే ఇక్కడ దేని మీద డిపెండ్ అయ్యింది? ర్యామ్, 16 GB ర్యామ్. ఓకే, సో 1000 people సెండ్ అ రిక్వెస్ట్. ఒకళ్ళు ఆనియన్ కావాలి, ఒకళ్ళు డ్రై ఫ్రూట్స్ కావాలి, ఒకళ్ళు టమాటోస్ కావాలి, డూయింగ్ సమ్ అదర్ ప్రొడక్ట్స్ దర్ సెర్చింగ్. సో ఇమీడియట్లీ దే విల్ గెట్ ద రిజల్ట్ లైక్ దిస్. ఓకే, కేటగిరీ తీసుకున్నాను. ఓకే, షర్ట్స్ 1 2 3 4 5 సెకండ్స్లో నాకు మొత్తం డీటెయిల్స్ అని వచ్చేసింది. 49,000, ఆల్మోస్ట్ 50,000 ప్రొడక్ట్స్ డిస్ప్లే అయినాయి నాకు. అంటే 5 సెకండ్స్లో ఇంత ఫాస్ట్గా రావాలంటే ర్యామ్ హై ఉండాలి. సో ఇఫ్ ఐఎమ్ ఓన్లీ ద రిక్వెస్టర్, ఐ మే గెట్ ద రిజల్ట్ క్విక్లీ. బట్ ఎట్ ఏ టైము 1000 నుంచి 10,000 మెంబర్స్ ట్రై చేస్తున్నారు. అప్పుడు స్లో అవుతా అవునా? ఓకే, స్లో అవుతుంది కదా. జనరల్గా రెస్పాన్స్ టైం ఎంత యాక్సెప్టబుల్ ఇప్పుడు? ఎంత రెస్పాన్స్ టైం యాక్సెప్టబుల్? 5 seconds మ్యాక్స్. 10 seconds క్రాస్ అయిందంటే సింపుల్గా మనం నెట్వర్క్ అంటారు కదా, అది వచ్చేస్తుంది. కానీ బ్యాక్ ఎండ్లో ఎంత డేటా ఉంది, ఎంత ప్రాసెస్ చేయాలి? సో బిజినెస్ కూడా ఏంటి, కస్టమర్ ఎంత టైంలో సాటిస్ఫై అవుతాడో అంత టైంలో వాడు చూపించాలి. గుడ్ టైమ్ ఈజ్ 5 seconds. దీన్ని టెక్నాలజీ, డేటా టెక్నాలజీలో ఏమంటుంది దీన్ని? లేటెన్సీ అంటే టర్న్ అరౌండ్ టైం. అంటే రిక్వెస్ట్ వెళ్ళటం, ప్రాసెస్ జరగటం, రెస్పాన్స్ రావటం, మొత్తం 3 కలిపి టర్న్ అరౌండ్ టైం అంటాం కదా, దట్ ఈస్ లేటెన్సీ. 5 seconds ఈజ్ ద లో లేటెన్సీ. ఎప్పుడు లో కావాలా, హై కావాలా? లో. ఓకే, 5 seconds ఈజ్ ద లో లేటెన్సీ అక్రాస్ ద ఇండస్ట్రీ నౌ ఫాలోయింగ్. ఓకే, కొన్ని జెప్టోలో లో లేటెన్సీ ఎంత? సెకండ్, జస్ట్ 1 second. 1 secondలో మీరు ఏది క్లిక్ చేసి వచ్చేస్తా అవునా కదా, జెప్టో, బ్లింకిట్. సో వాళ్ళకి లో లేటెన్సీ 1 second, మేబీ వీటికి 4-5 seconds. ఓకే, సో రిక్వెస్ట్, ప్రాసెస్, రెస్పాన్స్. రిక్వెస్ట్ ఏంటి? మెన్స్ షర్ట్స్ అని క్లిక్ చేసా, రిక్వెస్ట్ వెళ్ళాలి. వీడు టాటా క్లిక్లో ఉన్న 20 lakhs ప్రోడక్ట్స్ వీడి దగ్గర ఉన్నాయి. 20 lakhsలో నుంచి కొరీ రన్ చేసి 50,000 ప్రోడక్ట్స్ని తీసుకొచ్చి మనకి డిస్ప్లే చేయాలి. ఇదంతా కూడా ఎంత టైంలో అయిపోతుంది? 5 seconds. ఓకే, గుడ్. నౌ మై బిజినెస్ ఈజ్ వెరీ గుడ్, మై సర్వీస్ ఈజ్ వెరీ గుడ్. ఆఫ్టర్ 3 months ద కస్టమర్స్ 1 lakh నుంచి 20 lakhsకి ఇంక్రీజ్ అయ్యారు. 20 lakhs విత్ ఇన్ 3 months. ప్రొడక్ట్స్ కూడా ఇంక్రీజ్ చేయాలి వద్దా? సో వెన్
customers are increased, automatically products also increase it to 500 products. Any times peering products? Customers 20 times. Okay, 20 times customers పెరిగారు, 10 times 5 times products పెరిగినాయి. అప్పుడు ఇంతకుముందు 10,000 కస్టమర్స్ ట్రై చేస్తుండే, ఇప్పుడు 20 lakhs అవ్వచ్చు. నాట్ ఆల్ ద టైమ్, పీక్ అవర్స్లో, మేబీ సాటర్డే మార్నింగ్, సండే మార్నింగ్, వీకెండ్లో, ఆఫ్టర్. ఓకే, ఇంత మంది 20 lakhs మెంబర్స్ 2 lakhs ట్రై అయ్యి, విల్ ఇట్స్ పాసిబుల్ ఇన్ 5 seconds? ఏమవుతుంది అప్పుడు? ఎంత టైం పెరిగింది? 20, ఇది ఒక 5. ఇంతకుముందు 5 secondsలో రెస్పాండ్ వచ్చేది, ఇప్పుడు నౌ హౌ మచ్ టైం విల్ టేక్? అట్లీస్ట్ మోడరేట్లీ 10 times చేసుకుంటే 50 seconds, క్లోజ్ టు 1 minute కదా. సో బిజినెస్ బాగుంది, ఇంప్రూవ్ అయింది, కస్టమర్స్ ఇంక్రీజ్డ్, ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ గుడ్. ఆన్ సాటర్డే మార్నింగ్, మేబీ వీక్ డే మార్నింగ్, మండే మార్నింగ్ నువ్వు హరీలో ఉన్నప్పుడు ఆనియన్స్ కోసం సెర్చ్ చేస్తున్నావు. ఓకే, టు డిస్ప్లే ఆనియన్ పిక్చర్ అండ్ ప్రైస్, ఇట్ విల్ టేక్ 50 seconds. వాట్ యూ విల్ డూ? You close the website, you will okay, you will go to somewhere else. So ఈ సిచ్యువేషన్ ఇలా ఉంటే, సిచ్యువేషన్ ఆఫ్టర్ 2 months ఏమవుద్ది? వెళ్ళి 10 లక్షలు పడిపోతాయి. అండర్స్టాండ్? బిజినెస్ హైలో ఉన్నప్పుడు మేనేజ్ చేయలేకపోతున్నాడు సర్వర్స్. సో అట్లీస్ట్ యూ హ్యావ్ టు ఇంక్రీజ్. 32 GB ర్యామ్ ఇంక్రీజ్ చేసిన ఏమవుతుంది? 25 seconds, స్టిల్ బిగ్గే కదా. ఇంకా 64, స్టిల్ 12 seconds, ఇంకా ఎక్కువే. ఇంకేం చేయాలి? అసలు పాసిబిలిటీ ఉంటుందా 64, 128 మీ ల్యాప్టాప్లో వేయగలరా మీరు? బాటిల్ నెక్, అంతకు మించి ఛాన్స్ లేదు కదా. సో ఏం చేయాలి? బిజినెస్ అలాగే రన్ చేయాలి. 20 seconds టైం పడుతుంది. ఓకే, ఇది ఒక ప్రాబ్లం. తర్వాత సడన్గా ర్యామ్ క్రాష్ అయింది. వాట్ హ్యాపెన్? నెక్స్ట్ మినిట్ నుంచి బిజినెస్ జీరో, నో బిజినెస్. ఎంతమంది ట్రై చేసిన వెబ్సైట్కి, వెబ్సైట్ ఈజ్ డౌన్, వెబ్సైట్ ఈజ్ అవుట్ ఆఫ్ బాక్స్ అని వస్తుంది. లేదు, నెట్వర్క్ డిస్కనెక్ట్ అయింది, స్టిల్ డౌన్ బిజినెస్. హార్డ్ డిస్క్ క్రాష్ అయింది, స్టిల్ బిజినెస్ డౌన్. సో ఏ రీజన్ వల్ల అయినా సరే కంప్లీట్ బిజినెస్ ఒకసారి హైలో ఉన్నది జీరో అయిపోతుంది. మేబీ లేటెన్సీ హై అవటం వల్ల కస్టమర్ కౌంట్ తగ్గిపోతుంది. అండర్స్టాండ్? సో ఈ కైండ్ ఆఫ్ సిచ్యువేషన్ 2013-14లో చాలా బిజినెస్ ఫేస్ చేసింది. నంబర్ ఆఫ్ బిజినెసెస్ ఫేస్ దిస్ ఇష్యూ. ఓకే, టు సాల్వ్ దిస్ ప్రాబ్లమ్, ద న్యూ టెక్నాలజీ కాల్డ్ బిగ్ డేటా. ఏంటిది? బిగ్ డేటా కేమ్ టు ద పిక్చర్ ఇన్ 2013, ఎర్లీ ఆర్ 13-14 ఆ టైంలో వచ్చింది. బిగ్ డేటాలో ఏంటంటే, ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ హ్యావింగ్ వన్ సర్వర్, వీ హ్యావ్ ఏ distributed architecture. Here we are having multiple machines. All machines are connected each other with a maybe one supervisor machine or master machine. దీన్నే distributed architecture అంటారు. Okay, distributed architecture means multiple machines or servers connected each other in a dedicated network and works for a one particular job parallelly. అర్థమైందా? ఎస్, చెప్పగలరా? Distributed architecture means multiple nodes or machines connected each other in a dedicated network, works parallelly for a one dedicated job. Now here 1 TB hard disk లో డేటా ఉంది, ఓన్లీ 116 GB ర్యామ్. నౌ వాట్ ఎవర్ ద డేటా, లెట్స్ టేక్ 100 GB డేటా ఉంది అనుకుందాం. ఇక్కడ 100 GB డేటా ఒకే హార్డ్ డిస్క్లో ఉంది, ఒకటే ర్యామ్ వర్క్ చేస్తుంది. నా వాట్ విల్ హ్యాపెన్? దిస్ 100 GB విల్ బి స్ప్లిటెడ్ ఇంటూ 5 parts. పార్టిషనింగ్ మనం చేయాల్సిన అవసరం స్ప్లిట్టింగ్. వెన్ దెర్ ఇస్ అ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ ఆర్కిటెక్చర్ ఇస్ అవైలబుల్, జస్ట్ గివ్ యువర్ 100 GB data, it will be splitted into multiple parts. Okay, part 1, part 2, part 3, part 4, part 5. The 1 will be here, 2, 3, 4, 5. All are having 1 TB of hard disk, all are having 16 GB RAM. Understand? So now 50 seconds పడుతుందా? ఎంత టైం? జస్ట్ 10 seconds.
అంతే కదా, 5 మిషన్స్ ఆర్ వర్కింగ్. ఒక మిషన్కి 50 సెకండ్స్ అయితే 5 మిషన్స్కి 20 ఎంత 10 seconds, which is good. So data will be partitioned and stored across the session. దీన్ని మనం మాస్టర్ స్లేవ్ ఆర్కిటెక్చర్ అనేవాడు. ఏమంటాం? మాస్టర్, అది మాస్టర్, ఇది స్లేవ్. మాస్టర్ స్లేవ్, స్లేవ్ 1, స్లేవ్ 2, స్లేవ్ 3, స్లేవ్ 4 డాట్ డాట్. సో దిస్ మాస్టర్ మిషన్ విల్ మేనేజ్ ఆల్ ద స్లేవ్ మిషన్స్ లైక్ సూపర్వైజర్ లాగా. ఇప్పుడు ఒక ఫ్యాక్టరీలో ఒక 20 మెంబర్స్ వర్క్ చేస్తున్నారు. 20 మెంబర్స్కి ఒక సూపర్వైజర్ అంటాడు. ఎవరు ఏ వర్క్ చేయాలి, ఎక్కడ వర్క్ చేయాలి, ఏ టైం వర్క్ చేయాలి, హీ విల్ మేనేజ్. ఏ వర్కర్గా వర్కర్ ఇండివిజువల్ వర్క్ ఉంటుంది, వేరే వాళ్ళతో సంబంధం ఉండదు. ఇక్కడ కూడా అంతే, ఆల్ సిస్టమ్స్ ఆర్ ఇండివిజువల్లీ డిఫర్ బట్ ఆల్ ఆర్ కనెక్టెడ్ ఇన్ ఏ డెడికేటెడ్ నెట్వర్క్ టు మేక్ ద టు పాస్ ద కమ్యూనికేషన్. ఓకే, సో హడూప్కి వచ్చేసరికి సేమ్ ఆర్కిటెక్చర్ యూజ్ చేశారు, దాన్ని డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ ఆర్కిటెక్చర్ అంటారు. నెక్స్ట్ ఏంటిది? స్కేలబుల్. Scalable is nothing but, suppose now I have 100 GB data. What is the latency now? 10 seconds. Customers increased to 40 lakhs. Products increased to 1000. Is it possible in 10 seconds? No, right? ఇంకా డబుల్ అయిపోతుంది, డబుల్ ఆర్ ట్రిపుల్ అవుతుంది. Then what can I do? I can increase the existing cluster or distributed architecture with new machines. At any point of time, I can add new machines, which is called scaling, scalability. Scale అంటే ఏంటి? Measuring, increase or decrease or both. Okay, so ఇక్కడ నాకు I need more machines, I can add more machines without disturbing existing system, guys. Existing system disturb చేయక్కర్లేదు, డౌన్ కూడా చేయక్కర్లా, no need to restart. Simply add, automatically data will be distributed all 10 machines. So now still I can get the latency in less time. అవునా కదా? So this is called scaling. Maybe after 1 year, I don't want to continue this business, I want to downplay this business. Then I can remove the machines. This is also scaling. Scale up or scale down. ఏమంటాం? స్కేల్ అప్ ఆర్ డౌన్. మీకు అవసరమైతే స్కేల్ అప్ చేసుకుంటే, లేదంటే డౌన్ చేసుకోవచ్చు. అంటే డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ ఆర్కిటెక్చర్ విల్ సపోర్ట్ బోత్ స్కేల్ అప్ అండ్ స్కేల్ డౌన్. అండ్ వన్ మోర్ క్వశ్చన్ గైస్, టు ఇంక్రీజ్ ద మెమరీ, వాట్ ఐ హ్యావ్ డన్ నౌ హియర్? ఐ హ్యావ్ యాడెడ్ న్యూ మెషిన్స్. న్యూ మెషిన్స్ యాడ్ చేయకుండా కెన్ ఐ సాల్వ్ దిస్ ప్రాబ్లమ్? ఇక్కడ 16 GB హార్డ్ డిస్క్లు ఉన్నాయి కదా గైస్. సో ప్లస్ 16 GB యాడ్ చేయండి, ప్లస్ 16 GB ప్లస్ 16 GB. ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ అయిపోయింది కదా. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ యాడింగ్ 5 new machines, ఐఎమ్ యాడింగ్ అనదర్ 16 GB ర్యామ్ ఇన్ ద ఈచ్ మెషిన్, ఎగ్జిస్టింగ్ మెషిన్. దిస్ ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ ఏ స్కేల్ అప్. సో ఇలా ఒక సిస్టంలో యాడ్ చేసుకుంటే దాన్ని వర్టికల్ స్కేల్ అప్ అంటారు. ఇఫ్ యూ యాడ్ న్యూ మెషిన్స్, దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ వెరీ గుడ్ హారిజాంటల్ స్కేల్ అప్. Vertical I can scale up or scale down. Horizontal I can scale up and scale down. Vertical and horizontal. చాలా ఇంపార్టెంట్ ఈ వర్డ్స్. Okay. So before cloud, at the time of big data, we have to do all these things manually. ఒక అడ్మిన్ ఉంటాడు, అడ్మిన్ ఒక మెషిన్ తీసుకొచ్చి దీనికి నెట్వర్క్ అటాచ్ చేసి ప్లగ్స్ పెట్టి స్టార్ట్ చేసి ఆన్ చేయాలి. వద్దనుకుంటే దాన్ని షట్ డౌన్ చేసి రిమూవ్ చేయాలి. బట్ నౌ in the cloud, we have a feature called auto scaling. Auto scaling, you need not do anything. నాకు 5 machines ఉన్నాయి. All 5 machines are utilized 100%, maybe 90% of the RAM. Add another 2 machines. 2 machines also utilized more. Another 2, another 2, another 2. Auto scaling. So I am paying only for the machines which I am using. Morning 7 o'clock నాది ఈ-కామర్స్ బిజినెస్, హౌస్ హోల్డ్ రిలేటెడ్ ప్రొడక్ట్స్ కాబట్టి మార్నింగ్ 7 to 9 ఎక్కువ రష్ ఉంటుంది. ఆ టైంలో క్లౌడ్ ఏం చేస్తే 20-30 మిషన్స్ యాడ్ చేస్తుంది. 10 o'clock తర్వాత ఆల్మోస్ట్ ఎవ్రీబడి విల్ డిస్పర్స్ టు ఆఫీసెస్, అంటే ఇంకా దాని మీద ఉండదు. సో ఆటోమేటికలీ తగ్గిపోతుంది. సో ఐఎమ్ పేయింగ్ ఫర్ ఓన్లీ 2 hours పే చేస్తాను, మిగతా అవర్ ఆఫ్టర్. దిస్ ఇస్ కాల్డ్
auto scaling. Scale up, scale down, horizontal scaling, vertical scaling, vertical, horizontal scaling, scale up and scale down. Words గుర్తుపెట్టుకోండి. Okay. So next replication. Replication is nothing but suppose the data is distributed here. Suddenly this machine down. So ఇక్కడ నాకు థర్డ్ పార్ట్ పోతుంది కదా, అందుగురించి డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ ఆర్కిటెక్చర్లో ఎవ్రీ డేటా విల్ బి కాపీడ్ ఇంటూ 2 other systems. డూప్లికేట్ డేటా, దాన్ని రిప్లికేట్ అంటారు. ఓకే, సో సేమ్ 3 ఇక్కడ కాపీ ఉంటుంది, ఇక్కడ ఉంటుంది, 5 ఇక్కడ ఒకటి, ఇక్కడ ఒకటి. ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పార్ట్ విల్ హ్యావ్ 3 copies. సో ఈ సిస్టమ్ డౌన్ అయినా థర్డ్ కాపీ ఇక్కడ ఉంది. సో ఇక్కడ నుంచి ప్రాసెస్ అవుతుంది. ఆల్వేస్ యూ విల్ గెట్ ద పర్ఫెక్ట్ డేటా. సో ఇలా ఒక సిస్టమ్ డౌన్ అయినా, నెట్వర్క్ డౌన్ అయినా నథింగ్ విల్ హ్యాపెన్ కదా. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఫాల్ట్ టాలరెన్స్. ఫాల్ట్స్ వస్తాయి, బట్ ఆర్ ఏబుల్ టు టాలరేట్ ఇట్? ఒక సర్వర్ డౌన్ డిలీట్ అయితే డేటా డిలీట్ అవ్వకూడదు. ఓకే, ప్రాసెస్ ఆగకూడదు. సో బిగ్ డేటా హ్యాస్ దట్ ఫీచర్ కాల్డ్ ఫాల్ట్ టాలరెన్స్. At any point of time, it is high available. 1 system, 2 systems, 3, 4. Still we have data, we have machines. It's completely high available. High available feature లేకపోవడం అంటే ఈవెన్ 1 year లో 1 second సర్వర్ డౌన్ అయినా high available లేనట్టే. ఓకే, సో బిగ్ డేటా ఈజ్ high available. Moving computation is nothing but, I will explain it later, but as of now I can simply say, instead of moving data, generally data ఇక్కడ 1 GB ఉంది. This 1 GB data is moving to one place and processing it. ETL తెలుసు కదా, ఓకే, దాన్ని మూవింగ్ డేటా అంటారు. Now what is this moving? Computation. Now what is happening? సర్వర్లో ఉన్న పైథాన్ ప్రోగ్రామ్ ఆర్ SQL query will move to data and process here itself. అంటే ఎక్కడ డేటా ఉంటుందో అక్కడ ప్రాసెసింగ్ జరుగుతుంది. సో దానివల్ల అడ్వాంటేజ్, హ్యూజ్ అమౌంట్ డేటా నీడ్ నాట్ ట్రావెల్ అక్రాస్ ద ఇంటర్నెట్. నెట్వర్క్ దగ్గర వెళ్ళి సర్వర్కి వెళ్ళి సర్వర్లో ప్రాసెస్ అయ్యి మళ్ళీ బ్యాక్ రావాల్సిన అవసరం లేదు. ఓకే, వేర్ ఎవర్ ద డేటా ఈజ్ అవైలబుల్, కంప్యూటేషన్ ఈజ్ మూవింగ్. కంప్యూటేషన్ ఈజ్ మూవింగ్. ఓకే, మీకు ఏదన్నా ఒక అప్లికేషన్ పెట్టుకోవాలి గవర్నమెంట్ ఒక స్కీమ్కి, ఏం చేస్తారు? యు ఆర్ గోయింగ్ టు MRO ఆఫీస్. దట్ ఈస్ సివిల్ ఈజ్ గోయింగ్ టు గవర్నమెంట్. అలా కాకుండా గవర్నమెంటే విలేజ్కి వచ్చి ఒక స్టాల్ పెట్టి మీ అప్లికేషన్ తీసుకుంటారంటే ప్రజల వద్దగా పాలన. అర్థమైంది కదా, ఇది అంతే. సో డేటా దగ్గరికే కంప్యూటేషన్ వెళ్ళిపోద్ది. బిగ్ డేటా ఇది వండర్ఫుల్ ఫీచర్. ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ వెరీ డీటెయిల్డ్ ఇన్ లేటర్. ఓకే, ఈ 7 ఫీచర్స్ బిగ్ డేటాలో ఉండటం వల్ల డేటా స్టోరేజ్, ప్రాసెసింగ్, మేనేజ్మెంట్ ఈజ్ వెరీ ఈజీ. అండర్స్టాండ్? సో ఈరోజు క్లాస్ అయిన తర్వాత ప్లీజ్ రైట్ 1 sentence ఆన్ ఆల్ 7. మీకు ఎంత అర్థమైతే అంత. డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ ఆర్కిటెక్చర్ అంటే ఏంటి, డ్రా దిస్ పిక్చర్, స్కేలబిలిటీ అంటే ఏంటి, పార్టిషనింగ్ అంటే జస్ట్ అట్లీస్ట్ 1 to 2 lines పై 7 pointsకి మీరు 1 to 2 sentences రాయండి. ఐ విల్ వెరిఫై ఇట్ గైస్, ఐ విల్ వెరిఫై. ఇఫ్ పాసిబుల్ సెండ్ ఇట్ ఇన్ ద వాట్సాప్. ఐ విల్ చెక్. This is the first task. I will see So how we many. don't have any group in WhatsApp, right? Yeah, group will be created today or tomorrow. Doesn't matter if group not created. You can send individually or else keep it with you. I will verify offline people. Online people you can send tomorrow. Okay, sir. Fine. So I would like to stop for today. Tomorrow SQL is going to be start. So here's task line meeku. Number 1. Okay. 3 SQL recordings. 2 very good secret book. 3 secret book కొని just to read 10 pages. 3 7 important. That's all. Today I am giving 3 tasks. By end of the day, by 6 o'clock, 7 o'clock or 8, you have to update what is my status. I have completed all 3 tasks. I have completed only 2. Card 1 is pending. Whatever it may be. You are, maybe you are working guy. You are not able to do anything. Just you could send a message. I could not do any one. All 3 are pending. I will do it tomorrow.
అప్డేట్ ఇస్ రిక్వైర్డ్ వెదర్ ఇట్ ఈస్ గుడ్ ఆర్ బ్యాడ్ అనే కాన్సెప్ట్ లేదు ఇక్కడ. అప్డేట్ కావాలి. స్టార్ట్ ఫ్రమ్ టుడే. మోస్ట్ ప్రాబబ్లీ ఈ రోజే గ్రూప్ క్రియేట్ చేపిస్తాను, లేదంటే రేపు క్రియేట్ అవుతుంది. ఫైన్, నోట్ చేస్తున్నారు 3 పాయింట్స్. Sir, for online people, how to purchase this secret book? ఓకే, ఇక్కడ ఆర్డర్ పెట్టండి, లేదంటే ఎనీ బుక్ షాప్, నియర్ బై బుక్ షాప్ యూ కెన్ గెట్ ఇట్. Amazon ఉందన్న book. క్లోజింగ్ ద రికార్డింగ్.